एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभਉ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद। धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह, गुरु नानक साहब हजूर नदर करनी महाराज, भूल छिमो हमरी प्रभ आपन, भूलनहार कहाँ को मोसो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मिल जगदीश मिलन की बरिया। आनंद साहब की बाणी के दर्शन असी कर रहे हैं। अज 12वीं पौड़ी गुरु अमरदास दी इस बाणी की विचारनी है महाराज। अध्यात्म, आत्मा, सोल, स्पिरिट, जीवन, ਇਹਦੇ बारे सानू की ज्ञान हो सकता है। गुरु दी की लोड़ है और कौन गुरु है, ਇਹਦੀ विचार सानू कित्थों प्राप्त हो सकती है। गुरु दी की निशानियां हैं। एक चीज़ जो मैं जीवन तो सीखी है, ज़्यादातर जिथे ज़्यादा शोर है उत्थे गुरु नहीं है। सुनन की गल यह है कि मेरे मन नूं जो पा जाता है वो जरूरी नहीं कि वो गुरु है। फिर की निशानियां हैं गुरु दियां, किवें दिखदा है गुरु कौन हैं। अज इस पौड़ी दे विच एक दर्शन हो रहे हैं जिहड़े पिछली पौड़ियां तो फर्क हैं। इस पौड़ी दे विच गुरु साडे नाल गल नहीं कर रहा है, मन नाल भी गल नहीं कर रहा। कुछ होर ही सतोरी वस रही है। इत्थे दिखदा है इत्थे गुरु कौन है, प्रतख हो जाता है अगर सुनिए इस पौड़ी नूं ध्यान नाल। गुरु एक एब्सोल्यूट एंटिटी है। एब्सोल्यूट तो भाव है जिथे कोई बदलाव नहीं है और जो पूरे दा ज्ञान रखता है। जीवन दे बारे साडे जो भी विचार होण वो कंप्लीटनेस वल नहीं जाते, क्योंकि मेरे कोल वो निगाह नहीं है जिहदे नाल पूरा देखा जा सकता है। पूरे तो की भाव है, अखां तो पूरा देखना। इस पौड़ी विच यह विचार भी उठेगी की है पूरा और किस तरह उसनूं देखा जा सकता है। असी इन्हां अखां नाल देखण दे आदी हाँ, इन्हां सेंसिस नाल असी कम्यूनीकेट करते हाँ, पर की निरंकार भी इस तरह ही कम्यूनीकेट करता है। निरंकार किवें राफ्ता प्राप्त करता है साडे नाल या गुरु दे नाल या किसी होर नाल। इस पौड़ी विच वो विचार भी है। साडे सामने कोई जन आ जाएगा, कोई फोटो गिरेगी, ऐसी गल है या नहीं है। निरंकार दे दर्शन किवें हुंदे हन, गुरु अमरदास महाराज इस पौड़ी विच ध्यान दे रूप विच प्रतख कर रहे हैं। सतोरी है। सतोरी शब्द बुद्धिज्म तो आंदा है। अवेकंड है जो जुड़िया होया, बस जिते मस्ती आ गई है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी एक मार्केट चो निकल रहे हैं, बाजार चो निकल रहे हैं। लोहार अपनी रिदम दे नाल लोहा कुट रहा है। बस मौलाना की लिव लग गई है। 7वें आकाश ते मौलाना मस्त हो गया है। बाजार दे विच ही मस्त हो गया है मौलाना। तुर्की विच अज भी उन्हां दे उस इंसीडेंट्स की कॉपी होंदी है। दरवेश डांस कहते हैं। यही तो गल रह जाती है। फिर असल नूं कॉपी करन दी लोड़ नहीं है, बाकी सब कॉपीज ही हैं, असल नहीं हैं। दरवेश का ज्ञान ही नहीं है, दरवेश वर्गे नचण तो की बनता है।
दरवेश का हर खिन निराला और नवा है। कोई भी स्टेर और पुरानी थॉट विच नहीं जी रहा, वो तो पूर्ण है, समाया होया है। वो अज अगर आएगा तो शायद ना ही करे, कुछ होर ही करे, पर सानू सिर्फ कॉपीज ही दिखदियां हैं जीवन विच। इस करके जीवन भी हाथों निकल रहा है। आजीवन सोचां विच ही निकल गया, कदे सोच रुकी नहीं, दर्पण उठिया ही नहीं कि जीवन की है। गल्लां जरूर कीतियां हन, गूढ़ियां गल्लां भी कीतियां हन, पर गल्लां नाल की बनता है? एक्सपीरियंस कदों खुलेगा? मैटर तो यह करता है, किवें पता लगेगा, किस तरह होएगा? यह बाणी दी विचार यही दसदी है सानू। विचार दे समय मन शांत हो जाता है, पर फिर मैं उस शांत मन दे दर्शन बार बार नहीं कर पा रहा। सुरत का ज्ञान नहीं है। इसे करके जीवन दे विच बाणी सानू समझाती है कि जीवन जिवें कि जिया किवें जाए। वो किहड़ियां चीज़ां हन जिहड़ियां मैटर करदियां हन। निरंकार कित्थे रहिंदा है? किहड़ा घर है उहदा? जपजी साहब विच गुरु नानक साहब पुकार के कहंदे हन, जिथे वाजे वज रहे हन आनंद दे, यह तत् ज्ञान गुरु नू निरंकार प्रतख है। रहत मर्यादा विच गुरु बारे जो ज्ञान है वो एक्सपीरियंशियल नहीं है, पर एक्सपीरियंस विच गुरु और सिख दे मिलन दा एक्सपीरियंस मन विच किवें हुंदा है? गल तां यह है, मेरा मन किवें बदली हो जाएगा जदों गुरु मिलेगा। और अगर गुरु अधूरा है या जिहदे कोल मैं जाना हाँ वो पूर्ण नहीं है, तो मैं सब कुछ समर्पण भी कर देंगा, हनेरा ही पावांगा। मन नूं बेचना है गुरु कोल, वस्तुता तां मिलदी है। गुरु अमरदास महाराज दी आनंद दी बाणी दी है 12वीं पौड़ी असी पढ़ लीए कुछ वार, कुछ मन विच बाणी बिठाइए। विचार उठते हैं, बाणी बैठती है, कुछ थॉट्स आंदियां हन, फिर उहदी विचार विच डूंघे उतरांगे। कोई वीर भैन इस 12वीं पौड़ी नूं पढ़दे, फिर असी गुरु अमरदास नूं मिलन निकलते हाँ। वाहिगुरु जी। अगम अगोचरा तेरा अंत न पाया, अंतो न पाया किन्ने तेरा, अपना आप तू जाने। जी जंत सब खेल तेरा, क्या को आख वखाणे। आखें तां वेखें सब तू है, जिन जगत उपाया। कह नानक तू सदा अगम है, तेरा अंत ना पाया। कह नानक तू सदा अगम है, तेरा अंत ना पाया। वाहिगुरु जी। धन्नवाद वाहिगुरु। जीवन विच असी कई रिलेशनशिप्स चों ट्रांसेंड करते हाँ, निकलते हाँ, और उन्हां रिलेशनशिप्स विच रहिंदे होए असी अगर उन्हां दी मर्यादा तो पार चले जाइए तो फिर खतरा रहिंदा है कि रिलेशनशिप बिगड़ सकती है। चाहे वो हसबैंड वाइफ का रिलेशनशिप होए, दो मित्रां दा होए, भैन भरा दा होए, पिता और बच्चों का होए, या किसी भी होर तरह का रिलेशनशिप होए, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ परस्पैक्टिव ठीक रहता है, ਤਾਂ ही रिलेशनशिप संभलती है। ठीक परस्पैक्टिव तो मेरा भाव की है, दूसरे जन का मेरे पति प्रति की जीवन विच रोल है, उसनों मैं पूरी तरह जान लवां और उन्होंने समझ के वरतां।
ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਦਰ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਵਾਂਗਾ। ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਿਲਣਸਾਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਇਤਨੀ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਪਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਜੀਵਨ ਜੀਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਔਰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਔਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੁਕਸਾਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਟਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਭਾਵ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹਾਂ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਛ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਆਨ। ਇੱਕ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨਸ ਹਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਟਸ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਅਰਾਈਵਲ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਥਾਟਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜੋਨੀ ਦਾ ਔਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ। ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਹੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਜੀਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ 'ਚ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਡੈਪਥ ਕਿਤਨੀ ਇਮੈਂਸ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਥਾਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਸਿਖਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਐਕਚੁਅਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਐਕਚੁਅਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਡਿਸੀਜਨਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਸੈਂਸਸ ਤੋਂ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤ ਹੋਣ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹੇ, ਪਰ ਅਧਿਆਤਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਕਾਰ ਹੈ, ਸੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਬੜੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੀ ਅਲਰਟਨੈਸ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਦੇ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਕੰਪਲਿਕੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਲਕੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੋਲ ਦਾਇਰਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਧਿਆਤਮ ਦੇ ਵੱਲ ਮਾਰਗ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪਾਗਲ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਲੋਕ, ਜਦ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲੌਜਿਕ ਨਾਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਟੁਰ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਗਲ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਟੈਸਟ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ।
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹੀ ਪੂਰਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਹਲਕੀ ਜੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਬਸ ਗਿਰਨ ਦੀ। ਉਹਨੂੰ ऐसे ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ कि गुरु कौन है, और गुरु ने निरंकार और सिख दा रिलेशनशिप भी परस्पैक्टिव में समझा दिता है। रहतनामे विच गुरु दे 3 दर्शन हैं। निरंकार परम गुरु है जो हर जगह हाजिर है। गुरु भी निरंकार विच समाया है, हर जगह हाजिर है। गुरु ग्रंथ साहब दे दूसरे दर्शन हैं, और तीसरा दर्शन फिजिकल मोड विच है, खालसे दे दर्शन हैं। इत्थे समझना बड़ा मुश्किल है कौन गलत है कौन सही है। 10 लोग विचार निकलेगी, शायद एक ठीक निकले, 9 गलत होंगे। तो फिर करदे की हाँ असी जो आसान दिखता है वो करते हाँ। जिथे मार्केटिंग ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा प्रेजेंटेशन अच्छी है, जिथे कम्युनिकेशन स्किल्स वधिया ने, जिथे रेपिटेटिव मीडिया दे विच प्रेजेंस दिखती है, असी उत्थे ही उसे नूं ही गुरु जान लैंदे हां। या कोई कहानियां सुना दिंदा है सानू, मैं गया उन्हां कोल, मैनूं इन्ना फायदा हो गया। असी अपना फायदा ही लभदे हाँ, होर कुछ नहीं लभदे। अध्यात्म विच सब कुछ त्यागना पैंदा है, मिलदा कुछ भी नहीं देखण नूं, क्योंकि झूठ है सब कुछ जो कुछ मैं मंग रहा हाँ। पिछली पौड़ी विच साहिब ने कहा सी, तन मन तन सब सौंप गुरु को, क्योंकि ना तो तन सदाली है, ना ए मन जो विचार वाला है सदाली है, ना ए तन है। ज़्यादा तो सानू तन अट्रैक्ट करता है। जिस कोल तन है गुरु वड्डा वही होएगा। पर यह सारियां गल्लां एक दुनियावी डायमेंशन नाल रिलेशन रखदियां हन, आत्मा नाल नहीं। आत्मा दी गल विच रस कुछ होर है, उत्थे कोई होर डायमेंशन वरत रही है। वो सब कुछ त्याग के भी मिल जाए तो बड़ा सस्ता सौदा है। पर असी गुरु कोल मंगण की जांदे हां, साडे कोल जो है उस तो ज़्यादा मिल जाए, धन ज़्यादा मिल जाए, शोहरत मिल जाए, और यह साडे कोल ही रहन। पर यह झूठ मंगना है। इस विच मैं अपने हंकार नूं प्रबल करदा हां कि मैनू मिले, मैं सेंटर है। पर अध्यात्म दी स्पिरिचुअलिटी दी इस खोज विच तू ही निरंकार सेंटर है। गुरु नानक ने अहम ब्रह्मस्वी वाली गल नूं भी प्रवान नहीं किया, एक तू ही निरंकार कहा है। और गुरु नानक ने यह समझाया है कि ईगो एक फॉल्स नोशन है, फॉर्म एक फॉल्स नोशन है, एक डिवाइस है। जिस तरह सानू किसी ने किश्ती दे दी होए और कहा इस किश्ती नूं वरत के नदी दे पार जाना है, और नाल चप्पू ले जा, चप्पू नाल डायरेक्शन मिलेगी नदी दे विच जाण वास्ते। पर मैं उस किश्ती नूं दे विच बैठ के उस चों उतरा ही ना, तो मैं पार किवें जावांगा? मैनू छड्डना पेगा किश्ती नूं। पर हौमे नूं त्यागना कोई आसान गल नहीं है, असी उत्थे फस जांदे हां। और क्योंकि हौमे नूं मैं त्यागदा नहीं हाँ, किश्ती नूं मैं छड्डदा नहीं हाँ, तो मैं पार नहीं जांदा हाँ, नदी दे विच ही खप जांदी है किश्ती। इंद्रजीत ने गल चलाई सी उस दिन। बड़ा औखा है हम जीवन दे विच फिर जाइए ही ना अगर उसनूं छड्डना है। जिवें कोई कहे अगर मैं ट्रेन चो उतरना है तो फिर चढ़न की लोड़ है, मैं तो उतरना ही है ट्रेन चो। इस तरह जीवन है। मैं जीवन में उतरदा हाँ क्योंकि इनू छड्ड के मैं कुछ होर प्राप्त करना है।
ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਤੇ ਪਾਰ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਨੇਕ ਵਾਰ ਉਹ ਵਰਤੀ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਕਦੇ ਕਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਰਾਮ ਸੁਦਾਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਈਸਾਈ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ ਜੀਵਨ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਆਦੀ ਹਾਂ ਹਉਮੈ ਦੇ ਟੂਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਪਾਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਜਾ ਲੇ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਸਨ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਭਜਾ ਲੈ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ। ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ, ਗਾਵੀਏ, ਸੁਣੀਏ, ਪੂਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰਾ ਇਸ਼ੂ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਸੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮਰਿਆਦਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਔਰ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਡਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਮਣ ਦੇ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਿਸਮਾਦ ਦੇ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਰੰਗ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋ ਉਡਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਦਾ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਦਫਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਤੱਤ। ਦਰਅਸਲ ਗੱਲ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਨ ਆਲ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਛੱਡਣਾ ਪਏ। ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਾ ਛੱਡਣਾ ਪਏ ਮੈਨੂੰ। ਦੁੱਖ ਔਰ ਸੁੱਖ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ 12ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਅਭੇਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਆਓ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਅਗਮ ਅਗੋਚਰਾ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਮ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਗਮਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਵਾਗਮਨ, ਆਣਾ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਅਗਮ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗੋਚਰ, ਜੋ ਸੈਂਸਸ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰਾ।
तेरा अंत ना पाया। देखिए किस तरह गुरु निरंकार दे नाल रिलेशनशिप विच है, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਪੇਦ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਧਰੇ ਵੀ, ਸਭ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਏ ਹਨ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਗਿਰ ਗਈ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਈਗੋ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਦੀ ਸਰਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਨੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਾਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਰੈਫਰੈਂਸ ਟੂ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਗਮ ਅਗੋਚਰਾ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਤੇਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਗਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਮਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਗਿਰ ਜਾਣ ਸਾਰੇ, ਜਦੋਂ ਥਾਟ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏ ਔਰ ਇੱਕ ਅਸੀਮ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋਈਏ, ਸੀਮਲੈਸ ਵਰਲਡ। ਇਹਦਾ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਿਨੇ ਤੇਰਾ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੂੰ ਜਾਣ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਔਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਗੇਰ ਕੇ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਖਬਰ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਵਾਪਸ? ਜਦ ਜੁੜ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਗਰ ਕਿਵੇਂ ਨਾਪੇਗੀ? ਬੂੰਦ ਕਿਵੇਂ ਨਾਪੇਗੀ ਸਾਗਰ ਨੂੰ? ਬੂੰਦ ਸੀ, ਹਉਮੈ ਸੀ। ਹਉਮੈ ਮਿਟ ਗਈ, ਸਾਗਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਗਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਦਰਿਆ ਬਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਾਪਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾਪ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਪਣ ਵਾਲਾ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਗਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਿਣਕੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਮਲੈਸਲੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਖੇਗਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ? ਮਨ ਨਾਲ ਦਿਖੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਲੋਇਨ ਸੁਰਤ ਕਰੇ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਮਿਟ ਗਏ ਗਮਨ ਪਾਏ ਵਿਸਰਾਮ, ਅਗਮ ਅਗੋਚਰਾ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ, ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਖੇਲ ਤੇਰਾ, ਕਿਆ ਕੋ ਆਖ ਵਖਾਣੀ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਖੇਲ ਤੇਰਾ, ਕਿਆ ਕੋ ਆਖ ਵਖਾਣੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇੱਕ ਖੇਲ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਖੇਲ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ ਵਿਦ ਪਾਸਾ ਟਾਲੋ ਵੀਰ। ਪਾਸਾ ਕੋਟੀਆਂ ਨੇ ਖੇਲ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਖੇਲ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇਗਾ। ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਜਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਦਿਖੇਗਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਖਬਰ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਦਰਸ਼ਨ ਖੇਲਦੇ ਹਨ ਔਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਜੀ ਜੰਤ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਖੇਲ ਤੇਰਾ, ਕਿਆ ਕੋ ਆਖ ਵਖਾਣੇ। ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਉਮੈ ਇਸ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਹਉਮੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਛਿਪਕਲੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹੇ, ਚਲ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ,
ਤੇ ਉਹ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਛੱਤ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਛੱਤ ਗਿਰ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਜੀਵਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਥਾਟਸ ਨੇ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਕੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਕੇ। ਡਾਇਲੌਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੋਨੋਲੌਗ ਹੈ ਵੈਸੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਖੇਲ ਤੇਰਾ, ਕਿਆ ਕੋ ਆਖ ਵਖਾਣੇ। ਇਹ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਖੇਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਲੇ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਕਿਣਕੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ ਜੀਵਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਥਾਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੈ ਜੀਵਨ। ਉਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਔਰ ਮੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭੇਦ ਹੈ? ਹਉਮੈ ਦਾ ਭੇਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਆਈ ਐਮ ਦ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਆਈ ਐਮ ਨੈਵਰ ਏਬਲ ਟੂ ਮਰਜ ਵਿਦ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਐਟ ਆਲ ਕੋਸਟ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਡੰਬਰ ਗੇਮਸ ਜੋ ਮੈਂ ਖੇਡਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ। ਸਭ ਸੈਂਟਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਖੇਲ ਤੇਰਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਈਏ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਈਗੋ ਰਿਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇਗੀ। ਈਗੋ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਪੀਰੀਓਰਿਟੀ, ਬਟ ਈਗੋ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਫਾ ਦਿਖਦਾ ਹੋਏ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਿਖਦਾ ਹੋਏ, ਗੇਨ ਦਿਖਦਾ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ ਉਹ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਐਂਟ ਐਂਟਿਟੀ ਹਾਂ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਐਬਸੋਲੂਟ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹ ਐਂਟਿਟੀ ਬਦਲਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਰੀਰ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਫਾਰਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਕਿ ਉਸ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਬੀਜ ਬੋਏ ਹਨ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਖੋ ਤਾਂ ਵੇਖੇ ਸਭ ਤੂੰ ਹੈ। ਐਸਾ ਤੋਰੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਜੋ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਹਉਮੈ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ। ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਸਭ ਤੂੰ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਥਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਇਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੀ ਖੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਖੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਵਨ ਵੇ ਡੋਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਪੁਕਾਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਔਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਭ ਤੂੰ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਐਬਸੋਲੂਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਹੀ ਤੂੰ ਹੈ। तेरे बिना कुछ भी नहीं है। तू ही हर जगह वरत रहा है। पर मैं अपने हौमे के कारण उस डायमेंशन विच उतर नहीं पा रहा, उसदी रेवलेशन वाल भी नहीं जा पा रहा। जद सानू ये नज़र आंदा है कि निरंकार दे मिलन नाल मैं नहीं रवांगा, तां असीं उत्थों पिछे हट जाते हैं। अपना मैं घेरना प्रेम दे बिना पॉसिबल नहीं है। केवल प्रेम विच पॉसिबिलिटी है। ताही साहिब ने कहा है
कि जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸੁੱਖ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਭੋਗ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਲਦੀ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹਉਮੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਰਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੁਕਾਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇੱਕ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਹਰ ਕਣਕੇ, ਹਰ ਸਪੇਸ, ਸਮੇਂ ਔਰ ਕਾਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਔਰ ਉਹੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕੁਝ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਔਰ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ। ਇਸ ਜਗਤ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਉੱਥੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ, दारू भी इसमाए। कृपा करे जे अपनी तो गुर का शब्द कमाए। मैं आज बहुत परेशान हाँ, अभ्यास नहीं कर पा रहा। यह समा सीखण दा है कि जदों परेशानी विच मन है तो अभ्यास नहीं हो पाता, तो जदों मन शांत होए, परेशानी कटे, तो उदों सिमरन विच मन प्रेम विच डुब जाए। हर घड़ी कुछ सीखना है निरंकार तो। महाराज दसदे हन जी जंत सब खेल तेरा, क्या को आख वखाणे, आखो तां वेखै सब तू है। सब तू है महाराज, तू ही निरंकार, सब तू है, कोई होर नहीं है। गुरु गोबिंद सिंह साहिब पातशाह ने तू ही विच ही शब्द बस अंतरात्म ध्यान हो गए। बाणी विच पंक्ति आंदी है तू ही तू ही तू ही तू ही। इस अवस्था नूं असी जानना है, यही सच अवस्था है जिसनूं सिद्धगोष्ठ विच गुरु नानक साहब ने सुन समाध वल भी सानूं प्रेरिया सी। जदों समा गया है, तू ही विच अपना आप त्याग दिता है। मैं नहीं रहा, ताही दरवाजा खुलेगा। सब तू है महाराज, जिन जगत उपाया। कहे नानक तू सदा अगम है। सदा शब्द महाराज ने 2 बार वरत लिया इस पौड़ी विच, शायद या एक बार वरत्या है। कहे नानक तू सदा अगम है, तेरे वक्त तक मैं नहीं पहुंच पावांगा। तू सदा है, मैं सदा नहीं हाँ, सब तू है। इत्थे सारी कन्फ्यूजन्स गिर जांदियां हन। सब तू है, कोई एफर्ट नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहिंदा, कन्फ्यूजन नहीं रहिंदी, एब्सोल्यूट क्लैरिटी है। सब तू है। और यह डायमेंशन मेरे मन तो देखी नहीं जा पाएगी, निरंकार दी किरपा नाल महसूस हो पाएगी, एक्सपीरियंस कर पावांगे। कदे किरपा होए महाराज दी तां अंतर बाहर इक्को डायमेंशन नजर आएगी। इमेजिन भी नहीं कर पावांगे असी शायद। उदों दिखेगा कि मैं नहीं हाँ। गल इत्थे आंदी है, मैं अध्यात्म नूं सब तू है तो अप्रोच करांगा, जीवन बड़ा सौखा हो जाएगा।
ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਸਦਾ ਅਗੰਮ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਿਲਦਾ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਨਾਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਉਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰ ਉਹ ਹੈ, ਉਹ ਖੇਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਪੌੜੀ ਇੱਕ ਸਤੋਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਅਵੇਕਨਡ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਸਭ ਤੂੰ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਅਗੰਮ ਹੈ, ਸਭ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਦੀ 12ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤਿਆਗ ਦਿਆਂ, ਮਨ ਚੂਰੇ ਘਟ ਦਰਸ਼ਨ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਆਸੀਸ ਔਰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਲ ਇਹ ਮਨ ਜੁੜ ਜਾਏ ਉਸ ਮਨ ਨਾਲ ਜੋ ਸਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ, ਤਾਂ ਅਸੀਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਮਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏ। ਸਭ ਤੂੰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਬਖਸ਼ੇ। ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ, दारू भी इसमाए। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਆਸੀਸ ਬਖਸ਼ੇ। ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਬਖਸ਼ ਬੰਦੇ ਕੋ, ਪੌਰ ਨਾ ਪਵ ਜਲ ਫੇਰਾ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਆਪ ਕੁਛ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।